मृत्यु को अतिक्रम करी मृत्यु को चिणी करी मृत्यु को विजय लाभ करी उठिथिबा जीशुଙ୍କ नामर अशेष अशेष धन्यवाद हेउ। आज प्रभुंकर से महा विजयर दिन जेहेतु से आज मृत्यु को से पराजय करी एक नूतन जीवन पृथ्वी रे से स्थापन कले जहाँ आम पुनरुत्थान बोली कहू। यही पुनरुत्थान दिन रे आम समस्ते गोटे बड़ धन्यवाद देबा जेहेतु से धन्यवाद योग्य कारण तांको पूर्वर कि तांको परे केही मध्य मृत्यु को विजय करिनाहांती तेणु एक उच्च स्वर रे तांको आमे धन्यवाद देबा। मृत्युंजय जीशु की पुनरुत्थित जीशु की कबर फटाई उठिथिबा जीशु की। जीशु एकमात्र व्यक्ति जे कि से पूर्वरु कहिथिले मु मरिबी ओ उठिबी। जहन 11 पर्वर 25 पदरे से मार्था को ये कथा कहिथिले मु पुनरुत्थान जीवन जे मोठार विश्वास करे से यद्यपि मरे तथापि से बंचिबो। मु मरिबी ओ उठिबी एथिर अर्थ हैला किंतु परवर्ती समय रे से कहउछंती आम्भे मृत होई जीवित हेलु जा प्रकाशित 1:18 पदर लिखा जाय। एही जगत रे आमे जीवन ओ मरण कथा सुनी आसुछु आ ए जगत रे जीवन ओ मरण सुनिश्चित अटे किंतु जदि आमे जीशुଙ୍କ ଠାରେ विश्वास करिबा एही पुनरुत्थित जीशुଙ୍କ ଠାରେ विश्वास करिबा आमे मरिबा नहीं आमे मध्य आकाश को चली जिबा एहा मु कहू नहीं बाइबल कहूछि। तेणु आजिर विशेष भेटी होछि पुनरुत्थित शरीर किपरि हेबो बा मृत्युरु उठिला परे शरीर केमिति हुए बा पुनरुत्थान हेला परे शरीर केमिति रुहे से विषय आज आम किसी समय आलोचना करिबा। आसंतु आमे से प्रथम कोरिन्थिय 15:52 पदरु आरंभ करिबा। किंतु एक मुहूर्त रे चक्षुर पलक रे शेष तुरी ध्वनि रे आम्भे माने समस्ते परिवर्तित हेबा कारण तुरी बाजिबो आ मृत माने अक्षय होई उत्थित हेबे पुणी आम्भे माने परिवर्तित हेबा। आजिर विषय हेला पुनरुत्थान परे शरीर परिवर्तन हो जाए। पुनरुत्थान परे एक स्वर्गीय शरीर धारण हुए। यदि आम देखा मार्क से 15:46-47 पद भितर जीशुଙ୍କ शरीर को आज हारामाथियो जोसेफ और तांको दलर समस्त लोक माने नहीं खबर रखिले बोली लिखा जाए। से खंडिए सूक्ष्म वस्त्र किणी ताहांको ओलाई आनी सेथिरे ताहांको गुड़ाइले और पहाड़ रे खोला जाइथिबा गोटे समाधि रे ताहांको थोई देई समाधि द्वार रे खंडिए पत्थर घोड़ाई देले। ताहांको केउ स्थान रखा गला ता मगदलिनी मरियम और जोशींको माता मरियम देखिले। देखंतु स्थान रे से माने जीशुଙ୍କ शरीर को कबर मध्य रखिछंती आउ से समस्ते देखिछंती किंतु माथ्यू 28:6 पद आमे पढ़िबा सेठा लिखा जाए से एठारे नाहांती कारण से जेपरी कहिथिले सेपरी उठी अछंती आउ से जोठारे सोइथिले सेही स्थान देखो। प्रिय बंधुगण जीशुଙ୍କର शरीर पुनरुत्थित हेबा शरीर आउ आमे देखुछु अनेक समय रे जीशुଙ୍କର शरीरर तात्पर्य एक अलगा तात्पर्य अटे। जीशुଙ୍କର शरीर समाधि रखागला आमे जानुछु जे आम शरीर मध्यरु प्राण ही अलगा ही थाए बा जहाँ आमे जानू जे प्राणर स्थान होची ईश्वरଙ୍କର से बेदी तले बा जहाँ को आमे अनेक समय रे पारदीश बोली भी कहि पारू। वर्तमान जीशुଙ୍କ शरीर गला कुआडे जीशु पुनरुत्थित हेले सत्य कथा किंतु शरीर सहित पुनरुत्थित हेले। जीशुଙ୍କର शरीर आउ से जगार नथिला। शिष्य मैंने जाई देखुछंती जे जीशुଙ୍କ शरीर आउ सेठारे नाही। सतरे जीशुଙ୍କ शरीर बाहर लोक मान को देखुथिबा एक शरीर थिला किंतु ताहा आत्मिक शरीर थिला।
ତେଣୁ ସେ ଶରୀରରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ଏଲିଓ ପୁଣି ହନକ କଥା, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଥିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଯାହାକି ଆମେ ଜୀବନ ବୋଲି କହୁ ତାହା ଆତ୍ମାଦାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ରହିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ କବରରୁ ଉଠେଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁ ଉଠିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଜିର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବା ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପରେ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ, ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀର ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 24 ତାର 15 ପଦ। ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ବାଦାନୁବାଦ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆପେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଖାଉଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ବୁଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଶରୀର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଶରୀର ଅଟେ, ଏକ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ଅଟେ, ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀର ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବା ସେଇ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 20 ତାର 13-15 ପଦ ଭିତରେ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛ? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କେଉଁମାନେ ମୋହର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଇଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ଏହା କହି ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟାନର ମାଳି ବୋଲି। ନିଜର ପୁଅକୁ ମା କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ? ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନର ମାଳି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମରିୟମ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ବଦଳିଯାଏ, ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀର ହୁଏ। ଯାହା ସେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିରେ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ତାହା ଆଉ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। 44 ପଦ, ପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀର ବୁଣାଯାଏ, ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ। ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀର ଅଛି, ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ସୁଦ୍ଧା ଅଛି। 49 ପଦ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଶରୀର ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଆମେ ପାଇଥାଉ, ସେହି ଆତ୍ମାର ଏକ ଶରୀର ନୂଆ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଏକ ଶରୀର ତିଆରି ହୁଏ। ଯେଉଁ ଶରୀର କଥା ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତାର 53 ପଦରେ ବି ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ଅଛି। କାରଣ ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀରକୁ ଅକ୍ଷୟରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅକ୍ଷୟତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର, ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର କଥା କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଜଗତର ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀର ଜଗତର ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଯାହା ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଆମ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବିତର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଯୀଶୁ ଯଦି ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ, ପୁଣି ଉଠି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟୁ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବିତ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ପଢ଼ିବା ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 21:4 ପଦରେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ସେଇ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ କି ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ସେଇ ଭିତର, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ନିଜ କର୍ମକୁ ଯିବା। ଆଉ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ। ଯୀଶୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ତାଲିମ ପାଇଲେ, ସେ ତାଲିମର ଉପଯୋଗ ଏମାନେ ନ କରି, ମୋ ସୁସମାଚାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି, ଏମାନେ ପୂର୍ବ କାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଉଠିଲା ପରେ
ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେ ପଦ 21-4। କିନ୍ତୁ ପାହାନ୍ତା ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଲେ, ତଥାପି ସେ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପାହାନ୍ତିଆ ହେଲା, ସେମାନେ ଆଜି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ତା 3ରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଲେଖା ଅଛି। ସିମୋନ ପିତର ସେମାନେ କହିଲେ, ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଇ ନୌକାରେ ଚଢ଼ିଲେ, ଆଉ ସେହି ରାତିରେ କିଛି ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେଇଥିବାରୁ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଏହା ଆଶା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏମାନେ ପଛକୁ ଫେରିବା କଥା ଲେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଆପେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଶରୀର ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀର ଫରକ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଶରୀର ଅଟେ। ଆୟୋବ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଆୟୋବ ତାର 19-26 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ମୋହର ଚର୍ମ ଏହି ରୂପେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ, ହେ ମୁଁ ମାଂସବିହୀନ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ମାଂସବିହୀନ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମିକ ଭାବର ଶରୀର କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ମାଂସ ନଥାଏ, ମାଂସ ରକ୍ତ ଥିଲେ ସେ ଶରୀରରେ ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ ଥାଏ। ଏଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ କଥା ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼େ, ଏହି ଜଗତର ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈର୍ଷା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପ ରହିଛି, ସେହିପରି ଶରୀର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପାଉଲ କହନ୍ତି, 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଁ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଯଦି ରକ୍ତ ମାଂସର କଥା କହିଲେ, ସେ କେମିତି ଯାଇଥିଲେ? ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହେ, ପାଉଲ ସତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ସାଂସାରିକ ଭାବ, ଏହି ରକ୍ତ ମାଂସର କୌଣସି କର୍ମ ନଥିଲା। ଏହି ପାଉଲ ମାଂସବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତା 3-21 ପଦରେ, ସେ ଆପଣାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରିପାରନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଛାର ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆପଣାର ଘୋରମୟ ଶରୀରରେ ସଦୃଶ କରିବେ। ସେ ଆପଣାର ସଦୃଶ ଯେମିତି ସେ ଉଠିଲେ, ସେପରି ଏକ ଶରୀର ସେ ତିଆରି କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁ ବି ଜଗତରେ ଥାଉ ଥାଉ ସେ କଥା ସେ କହିଲେ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଥାଏ, ଯାହା ସେଦିନ ସାଧୁକୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ଆଉ ପାଉଲ ଯାହା ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଦୃଶ ଶରୀର ଆମେ ହେଇଯିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟଟେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଏ ଜଗତରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେବା, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଉଠିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନରେ, ଆମ ସ୍ୱର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମାଥ୍ୟୁ 22-30 ପଦ। ଦିନେ ସାଧୁକୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଜଣେ ଲୋକ କେମିତି ହେଇପାରେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ 7 ଭାଇ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ 7 ଭାଇକୁ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ସେ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ଏ କଥା ସାଧୁକୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। 29-30 ପଢ଼ିବା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣି ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଅଛ। କାରଣ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିବାହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଦୂତମାନଙ୍କ ପରି ରୁହନ୍ତି। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ଝିଅ ଏସବୁର ସମ୍ପର୍କ ଆସିନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଏକ ଦୂତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ ଆସିଥାନ୍ତା, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାତର ଅନ୍ତର ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜାଣନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତି।
से जानिले जे स्वर्गरे समस्ते समान। जदि गोटे स्वामी जाइछि आउ जदि ता भितर गोटे पुओ भी अछि से प्रभु जीशु को छाड़ी से स्वामी बा बापा से पुओ सहित प्रेम संपर्क गढ़ी था। तेणु से जगह कई मध्य काहाकू चिन्हिबे नहीं, समस्ते एक दूत होइजिबे, एक पवित्र आत्मांकर लोक हेबे। तेणु पुनरुत्थान हेला परे आमर ए जगतर जो चिंताधारा रही सेपरी हुए ना। से स्थान रे समस्ते एक परिवर्तित शरीर धारण करती, एक आत्मिक शरीर धारण करती, एक दूतर बेश धारण करती। तेणु आज आम जो पुनरुत्थितर नूतन शरीर कथा शुणिले वास्तव में यह एक आनंदर विषय। प्रभु जेतले वर्तमान तांकर लोक मान को नेबाक आसुछंती सेतेबेले मध्य से पुनरुत्थित हेब, कबर उठिब। आ जो माने मरी नाहांती एपरी मांसविहीन जीवन जापन करुछंती, आत्मिक भाव में बचुछंती, से माने मध्य उठिबे। तुरी शब्द हेब, तुर शब्द से माने शुणिबे, आउ से माने कबर उठिबे। पवित्र आत्मा से मान को उठेकी नेब। एफिस 1:20 जा लिखा जाए जो पवित्र आत्मा यीशु को उठेकी नहीं थिले, सेही पवित्र आत्मा आज प्रत्येक आत्मिक व्यक्तिर खबर से रहिबे। सेही पवित्र आत्मा ही तांको रूपांतरित करी मध्य आकाश को नेबे। यही पुनरुत्थान रहस्य एक आश्चर्य अटे। अनेक लोक एपर्यंत बुझी पारती ना। पुणी पुनरुत्थान पूर्वरु आज से माने स्वर्ग को पठे दियंती, प्रार्थना करती जे आज अब्राहम को कोल को गले, ईश्वर निकट को चली गले नहीं। प्रिय बंधुगण, पुनरुत्थान रही, पुनरुत्थान पर ही से जाई परिबो जदि वास्तव में प्रभुंक लोक बा एपरी मांसविहीन लोक हेइथिबो, आत्मिक लोक हेइथिबो, एपरी लोक ही से पुनरुत्थान रे उठिबो। समस्ते उठी परिबे नाही। बाइबल रे 2टी पुनरुत्थान कथा लिखा अछि, ताहा मु कहिबाकू चाहे ना। शुक्रवार दिन एक पुनरुत्थान जहाँ यीशु आज से चोर को कहले आज तुम्हें मो सहित पारदीस उपस्थित हेबो। आज एक पुनरुत्थान शुक्रवार, पुणी जहाँ मैं आज रविवार कथा कहूँ, आज दिन कथा कहूँ, आज एक पुनरुत्थान। तेणु आज आम जीवन में पवित्र आत्मांकर अभिषेक दरकार। पुनरुत्थान हेबा कहले, पुनरुत्थित हेबा कहले पवित्र आत्मार आवश्यकता दरकार। बिना पवित्र आत्मा पुनरुत्थित हो पारिबो नाही। तेणु आज पवित्र आत्मा को प्राप्त हुंतु, से आगमन अपेक्षा रहंतु। केतेबेले जे तुरी बाजिबो आमे केही मध्य जानुना। तेणु तुरी बाजिले से व्यक्ति माने से माने रूपांतरित हेबे, हठात चली जिबे। बाइबल लिखा जाए 2 जण खटरे शोइथिबे, जणे चली जिवो, 2 जण काम करथिबे, जणे चली जिवो। तेणु पवित्र आत्मा जो माने पाइथिबे से माने ही रूपांतरित हेबे। प्रभु आज पुनरुत्थान दिन में आमको ए समस्त विषय बुझा पाए आशीर्वाद और अनुग्रह करंतु। आमेन।